নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে প্ৰাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা গীতাশ্ৰী হানি প্ৰশ্নৰ সুতীক্ষ্ণ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চপালত কি কলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আহক চাও এই বিশেষ প্ৰতিবেদন मैं स्वागत करना चाहूंगा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा हमारे साथ चौपाल के मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उत्तर पूर्व के योगी हिमंत बिस्व शर्मा নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ চৌপাল অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হানিত প্ৰশ্ন সুতীক্ষ্ণ উত্তৰ आपको कम्युनल कहते हैं अच्छा है जिसको बोलना है ये सारे फैसले कम्युनल है ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे मेरा फैसला হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাম্প্ৰদায়িক নেকি लेफ्ट लॉबी बड़ी परेशान रहती है आपसे मेरा फैसला मैं लेता हूं लेकिन अगर लेफ्ट को लेके मैं फैसला लूं तो नेक्स्ट टाइम मुझको कौन वोट डालेगा लेफ्ट लोग वोट डालेगा क्या मुझको সাম্প্ৰদায়িক কোন সেয়া বাওঁপন্থীয়ে নিৰ্ধাৰণ নকৰে कौन कम्युनल है कौन कम्युनल नहीं है उनको निर्णय लेने का ठेका हमने लेफ्ट को देके नहीं रखा हूं तो इसलिए मेरा मैंडेट है जो मुझको करना है और ये भारतीय सिविलाइजेशन के लिए जो करना है और दम से करूंगा और करने के लिए ही पावर में आया हूं और करना पड़ेगा কিয় মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰিব বিচাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই मदरसों से क्या दिक्कत है तो बंद करने का इरादा है बंद মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰি প্ৰসাৰ কৰিব বিচাৰে আধুনিক শিক্ষাৰ अराउंड 700 मदरसा बंद हो चुका है और बाकी मदरसा को कोई नर्सिंग स्कूल फार्मेसी स्कूल मेडिकल स्कूल ये सब बनाने का मन में इरादा है कितना संभव होगा नहीं जानता हूं लेकिन इरादा वही है कि हमारा मुसलमान भाई बहन मदरसा में ना जाए उसका जगह में वो लोग डॉक्टर बने इंजीनियर बने समाज को रोशन करे पूरा बैन मदरसे अभी स्कूल हो गया ना आप तो मदरसा अगर पढ़ेगा तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं तो बच्चा बोला कि हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकता हूं मैं बोला ना ये स्कूल से तो नहीं बन सकते हो बेटा क्या बनेंगे वहां से तुमको किसने डाला बोला मेरा पिताजी ने इसमें डाला तो मैं बोला देखो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है तुमको जब डॉक्टर बनना चाहिए था तो तुम अभी मौलवी कैसे बन सकते हो বিশ্বৰ যিকোনো প্ৰান্তত ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা হিন্দুৰ ভাৰতলৈ অহাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई तकलीफ होने से भारत का मुस्लिम अगर अमेरिका में है उनको नहीं आना चाहिए लेकिन भारत एक हिंदू सभ्यता था भारत एक हिंदू सभ्यता रहेगा तो अगर कोई जगह में हिंदू का तकलीफ होता है रिलीजियस परसिक्यूशन होता है तो उनको अपना मातृभूमि में लौट के आने का अधिकार होना चाहिए इसी पर तो दर्द है कि धर्म के आधार पर क्यों भाई धर्म का आधार में ही तो है दुनिया हम लोग 5000 साल पहले से तो ये धर्म का आधार ही तो भारत हुआ करता था अगर मेरा ये मातृभूमि है इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हर हिंदू का मातृभूमि भारत है भारत से ही तो सभ्यता जन्म हुआ था ना अनलेस यू हैव गॉट कन्वर्टेड इन अमेरिका फ्रॉम सम अदर रिलीजन टू हिंदू तो मेरा जहां भी तकलीफ होगा मेरा पास इतना अधिकार होना चाहिए भारत में लौट के आने का पूरा 5-6 हजार साल से ये हिंदू का देश रहा है और हिंदू का देश ये रहेगा बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां में मुसलमान नहीं रहेगा लेकिन प्राइमेसी और जो भी है हिंदू का एक इनबिल्ट अधिकार है ये देश में किसलिए ये देश में से ही हिंदू आज दुनिया में गया था तकलीफ हुआ तो यहां आएगा हिंदू बांग्लादेशी असमे आदरी लबने तो फिर सबको ले लीजिए फिर धर्माधारित मैं तो लेने के लिए तैयार हूं अगर भारत को मातृभूमि मानते हैं और भारत का सिविलाइजेशन को अपने आप को स्वीकार करता है आप भारत में आइए पैकेज का साथ मत आइए आप भारत का पैकेज को लीजिए लेकिन आप भारत में आके कोई दूसरा पैकेज को यहां थोपना चाहेगा तब तो आप हिंदुस्तानी नहीं हुआ ना दीदिए आदरी नलले भाई आदरी लब बांग्लादेश में जो बंगाली हिंदू हैं
दीदी उनको नहीं, वो तो भगा रही हैं, वो तो एनआरसी नहीं होने दे रही नहीं, है, तो देखिए, असम में वेलकम करेंगे आप? दीदी का नहीं है, भाई का है ना ये मन। आप अगर दीदी का बात सुनता है तो भाई का भी बात सुन लीजिए। तो दीदी की दादागिरी वहां चल रही है, वो आने नहीं दे रही। तो देखिए, घर में दीदी एट द एंड ऑफ द डे भाई का ही बात मानना पड़ता है। ऐसा दुनिया में अब कोई दीदी नहीं मिलेगा जो अपना छोटा भाई का बात नहीं मानेगा। ভাৰতীয় সমাজত দিদি নহয় ভাইৰ কথাহে ৰয়। आप पूछ के आपका घर में भी होगा, राखी पहनने का दिन आपको मालूम होता है। जी जी जी। तो दीदी को भाई का बात मानना पड़ता है, भाई का बात थोड़े दीदी मानते हैं। लेकिन सीए तो लागू नहीं हो पा रहा ना। दीदी का बात मैक्सिमम भाई नहीं मानता है, भारत में भाई का बात ही दीदी को मानना पड़ता है। কংগ্ৰেছে নিজকে নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। राहुल गांधी जी, वो पिद्दी वाला जो आपका पूरा एपिसोड था, आपने बताया उसी बिस्किट की प्लेट से बाकी कांग्रेसी चलिए, नेता- अभी मैं राहुल गांधी का सरसा नहीं करता हूं, राहुल गांधी को मेरा ऊपर सरसा करने दीजिए। क्यों मैं उनका सरसा करता हूं? पहले एक समय था, इंदिरा गांधी जी का फोटो देखेगा लोग वोट डालेगा, फिर इंदिरा जी का पोता है तो उनको वोट डालना सही है। एक फ्यूडल माइंडसेट था, एक परिवार को देखने का एक अलग एक दृष्टिकोण था। लेकिन अभी भारत उनसे आगे निकल गया, अभी भारत हैज गॉन बियॉन्ड गांधीज। तो इसीलिए कांग्रेस को अगर बचना है, रहना है, पॉलिटिकल स्पेस उनको लेना चाहिए, तो कांग्रेस को अपने आप को न्यूली इन्वेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आज का जो कांग्रेस है वो चल नहीं पाएगा। কংগ্ৰেছ এতিয়া জীয়াই আছে কেৱল শক্তিশালী ৰাজ্যিক নেতাৰ বাবেহে। माँ प्रेसिडेंट होता है, उनका बेटा जनरल सेक्रेटरी होता है, बेटी जनरल सेक्रेटरी होता है, उनका पोता भी जनरल सेक्रेटरी होगा, उनका पोता का पीछे क्या होगा उसका भी विचार विमर्श अभी से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा चीज, ऐसा व्यवस्था आज का नया भारत को स्वीकार्य है क्या? कांग्रेस का जो स्पेस अभी बसा कुसा है वो स्टेट लीडर्स के लिए बसा कुसा है, जहां भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर्स है उनके लिए पॉलिटिक्स बसा हुआ है, नथिंग टू डू विद द गांधीज एज ए होल। মন্দিৰৰ কথা ক'লে সাম্প্ৰদায়িক, আন ধৰ্মৰ কথা ক'লে ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। अगर मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, अगर उसमें कोई मंदिर का बात बोलता है तो उसमें आपको कम्युनल क्यों लगता है? मेरा तो यही दिमाग में पढ़ के मैं पागल हो जाता हूं कि भाई मंदिर का बात बोलने से आपको कम्युनल लगता है, लेकिन अगर आप बोलेगा मैं इधर वो दूसरा एक रिलीजियन का कुछ बनाऊंगा, आपको सेकुलर सर्टिफिकेट हो जाता है। जो सेकुलर सर्टिफिकेट लेने का जो भोग है, वो भोग से हम लोग को बाहर निकालना चाहिए, तब भी भारत जाके सेकुलर कंट्री बनेगा। হিন্দুৱেই সকলোতকৈ অধিক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ। हिंदू ही सेकुलर और हिंदुत्व ही सेकुलर। हिंदू ठीक ही है, शुक्रिया। सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा गारंटी है। जो प्रदेश में हिंदू है वहां में मुसलमान शांति से रहता है, और जहां हिंदू माइनॉरिटी है वो जगह में डिक्टेटरशिप होता है। और वही आप पूरा एग्जाम्पल देके देखिए। मतलब পৰৱৰ্তী খবৰ, এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ, ব্ৰেকিং নিউজ। ভাৰত আহি পাইছেহি কোভিড-19ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন, আৰু প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতত অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত। কৰ্ণাটকত চিনাক্ত কৰা হৈছে দুগৰাকী অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত ব্যক্তি। অমিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ যি বয়স ৬৬ বছৰ, আনগৰাকী হৈছে ৪৬ বছৰীয়া ব্যক্তি। দুয়োগৰাকীৰে দেহত অমিক্ৰণৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে নিশ্চিত কৰিছে এইখিনি তথ্য। জনাব বিচাৰিম যে পোনপ্ৰথমে অমিক্ৰণৰ যি তথ্য বা যি ডিটেকশ্যন সেয়া বটছৱানাত হৈছিল। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যি অঞ্চল, সেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত এতিয়া অমিক্ৰণৰ যথেষ্ট সংখ্যক কেছ পোৱা গৈছে। তাৰ পিছত যি বিভিন্ন দেশলৈ, প্ৰায় ২০-২২খন দেশলৈ অমিক্ৰণৰ কেছেছ বাঢ়ি গৈছে, সংক্ৰমিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে, ভাৰত আহি পাইছেহি কোভিড-19ৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন, আৰু প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতত কোভিড-19ৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন পোৱা গৈছে কৰ্ণাটকত দুগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত। এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তি, এগৰাকী ৪৬ বছৰীয়া ব্যক্তি, এগৰাকী ৬৬ বছৰীয়া ব্যক্তি, এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত চিনাক্ত কৰা হৈছে কোভিড-19ৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰন।
অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতিৰূপে শপত ল'লে অংকিতা দত্তই নতুন দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা অঞ্জন দত্তৰ তনয়াৰ লগতে চিলাৰায়ৰ আদৰ্শৰে কাম কৰাৰ অংগীকাৰ অংকিতাৰ অংকিতাৰ ওপৰত গধুৰ দায়িত্ব শপত ল'লে প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰূপে চিলাৰায়ৰ আদৰ্শৰে কাম কৰাৰ অংগীকাৰ অংকিতাৰ প্ৰয়াত কংগ্ৰেছ নেতা তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি অঞ্জন দত্তৰ জীয়ৰী ডক্টৰ অংকিতা দত্তৰ কান্ধত এতিয়া গধুৰ দায়িত্ব অংকিতাক অৰ্পণ কৰা হৈছে অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব ৰাজীৱ ভৱনত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰূপে শপত ল'লে প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ তনয়াই যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰূপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পূৰ্বে পুৱাই আমিনগাঁৱৰ চিলাৰায় উদ্যানত উপস্থিত হয় অংকিতা দত্ত বীৰ চিলাৰায়ৰ প্ৰতিমূৰ্তিত সেৱা জনাই তেওঁৰ আদৰ্শৰে কাম কৰি যোৱাৰ অংগীকাৰ অংকিতাৰ মহাবীৰ চিলাৰায় আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকনক আমি স্মৰণ কৰি পেলাই আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি সকলো জাতি সকলো জনগোষ্ঠীত এই শংকৰাজানৰ দেশত আমি একত্ৰিত কৰি পেলাই কাম কৰি যাম যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ শপত লোৱাৰ পূৰ্বেই বিজেপি চৰকাৰক খুৰধাৰ সমালোচনা যুৱ নেত্ৰীগৰাকীৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এনকাউণ্টাৰ আৰু গণপ্ৰহাৰৰ দৰে ঘটনা বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অংকিতা দত্তই যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ আহিছে তেতিয়াৰ পৰা এনকাউণ্টাৰ হোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া নতুন চৰকাৰখন আহিছে নতুন গৃহমন্ত্ৰী হৈছে তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু আমি দেখিছোঁ এনেধৰণে এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে এইটো কিন্তু ভাল লক্ষণ নহয় এখন ডেমক্ৰেচিত লগতে বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ধ্বংস কৰিছে বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভানেত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষা আমাৰ অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠী বিজেপিয়ে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে RSSে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই নাগপুৰীয়া RSSৰ কেডাৰ অসমত সংস্থাপন কৰিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এইপিনে অংকিতাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পুৱাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় AICCৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক শ্ৰীনিবাস ভি বৰজাৰ বিমানবন্দৰত কেন্দ্ৰীয় নেতাগৰাকীক বিহু নৃত্যৰে যুৱ কংগ্ৰেছীসকলে জনালে উষ্ম আদৰণি তাৰ পিছতে প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীতে অংকিতাক সংগ দি গ'ল AICCৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদকগৰাকীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পৰৱৰ্তী খবৰ গোৱালপাৰাত এটা নহয় দুটা নহয় 5টাকৈ বনৰীয়া হাতী পৰিল ডকহাৱৈত নিশাৰে পৰা পুৱাৰ ভাগলৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি থাকিলে পোৱালিসহ এই 5টা বনৰীয়া হাতীয়ে কিন্তু কি হ'ল তাৰ পিছত চাওক প্ৰতিবেদনত গোৱালপাৰাত গজৰাজৰ আৰ্তনাদ খাৱৈত পৰিল পোৱালিসহ 5টা হাতী খাদ্যৰ সন্ধানত আহি আবদ্ধ বন্যহস্তী ৰাজ্যত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত থকাৰ সময়তে প্ৰান্তে প্ৰান্তে সংঘটিত হৈছে কেতবোৰ শোকাবহ ঘটনা ক্ষেত্ৰীত ৰেলৰ খুন্দাত 2টাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে এইবাৰ গোৱালপাৰাৰ ডকহাৱৈত বন্যহস্তীৰ জীৱন মৰণৰ যুঁজ এটা দুটা নহয় পোৱালিসহ 5টা হাতী পৰিল ডকহাৱৈত লক্ষীপুৰৰ ছয়বাৰীৰ ঘটনা এয়া খাদ্যৰ সন্ধানত নিশা মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছিল বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাক সন্ধিয়াৰ পৰা বিভিন্ন অঞ্চলত হাতীৰ জাকটোৱে উপদ্ৰৱ চলাই অহাৰ পিছতে নিশা সংঘটিত হয় এই অঘটন নিশাৰ এন্ধাৰত পোৱালিসহ 5টা বনৰীয়া হাতী পৰি আবদ্ধ হৈ পৰে এই ডকহাৱৈটোত প্ৰায় 12 বজাত বিভিন্ন অঞ্চলৰ উপদ্ৰৱ কৰাৰ পিছত গাঁৱে গাঁৱে সময়ৰ পিছত এইখন পাহাৰৰ কিনাৰত থকা যে ছয়বাৰী পাহাৰৰ কিনাৰত থকা যিটো পুখুৰী এই পুখুৰীত পৰি গ'লে নিশাৰ পৰা পুৱালৈ জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিও পাৰলৈ উঠি আহিব পৰা নাছিল এই হাতীৰ জাকটো এই খবৰ পোৱাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীলৈ ঢপলিয়াই আহিল গাঁওবাসী কিন্তু ঘটনাস্থলীত বহু পলমকৈ উপস্থিত হয় বন বিভাগৰ লোক গোটেই ৰাতি এই পুখুৰীত থকাৰ পিছত আজি প্ৰায় 8:30 বাজিলে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো উঠাৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই দুখনকৈ জেচিপিৰ সহায়ত বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত খাৱৈৰ পাৰ কাটি বন বিভাগে অসুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে 5টাকৈ বনৰীয়া হাতীক তাৰ পিছতে পুনৰ বন বিভাগে জংঘললৈ খেদি পঠিয়াই হাতীৰ জাকটোক
উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ পৰা নামি আহি খাদ্যৰ সন্ধানত অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে বনৰীয়া হাতীয়ে। বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ জনতাই। চৰকাৰীভাৱে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, আজিলৈকে গুৰুত্ব দিয়া নাই, যাৰ ফলত মানুহে হওক বা সেই জন্তুৱেই হওক তেওঁলোকৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয়ভাৱে যেনেধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল নলোৱাৰ ফলত আজি এই অৱস্থা হৈছে। আজি এতিয়া বেছি হ'লে মৃত্যু হ'ব, মৃত্যু হ'লে তেতিয়াহে তেওঁলোকে গম পাব। হাতী মানুহৰ সংঘাতে বৰ্তমান লৈছে চূড়ান্ত ৰূপ, কিন্তু এই পৰ্যন্ত হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধৰ বাবে বন বিভাগে লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা, যাৰ বাবে এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে গোৱালপাৰাৰ আতংকিত গঞা। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সময় এইখিনিতে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা চাওলুং চুকাফাক স্মৰণ কৰিলে আজি ৰাজ্যবাসীয়ে। চুকাফা দিৱস উপলক্ষে প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হ'ল বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। তেজপুৰত উন্মোচন হ'ল চাওলুং চুকাফাৰ এটা পূৰ্ণাবয়ব মূৰ্তি। আজি চুকাফা দিৱস। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা চাওলুং চুকাফাক স্মৰণ। দিৱসৰ দিনাই তেজপুৰত উন্মোচন কৰা হ'ল চাওলুং চুকাফাৰ এটা পূৰ্ণাবয়ব মূৰ্তি। টাই ভাষাত পৰিৱেশন কৰা হ'ল অসমৰ জাতীয় সংগীত। ফৰাম আৰু টাই আহোম সংস্কৃতি বিকাশ সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত তেজপুৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ১ নং দোলাবাৰীস্থিত চুকাফা ভৱনত উদযাপন কৰা হৈছে চুকাফা দিৱস তথা অসম দিৱস। যে এই দিনটোত আমি পুনৰ আমাৰ চুকাফাদেৱক বা তেখেতৰ পিছৰ যিকেইজন ৩৯জনৰ চাউফা আছিলে তেখেতসকলৰ আদৰ্শবাদ লৈ আমি অসমীয়া জাতিটোক এক কৰি ৰাখিব লাগে আৰু সকলোৱে একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়িব লাগে, যাতে আমি প্ৰগতি পথত আগবাঢ়ি গৈ গোটেই দেশখনৰ ভিতৰত আমাৰ অসমখনকো এখন অতি উন্নতশীল ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। সোণাৰীত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় চুকাফা দিৱস পালন। পৰিষদৰ সভাপতি ৰাণা প্ৰতাপ বৰুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰি অসম দিৱসৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে অনাদৃত হৈ থকা মৈদাম ক্ষেত্ৰ সংৰক্ষিত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায়। আমি আশা ৰাখিছোঁ চুকাফাৰ যি আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি সত্তাসমূহক একত্ৰিত কৰি আমি যাতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সেই যি বাট সেই বাটেৰে বাট বুলিব পাৰোঁ তাকে সাৰোগত কৰি আজিৰ আমি স্মৃতি দিৱসটি আয়োজন কৰিছোঁ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো পালন কৰা হৈছে অসম দিৱস। শিৱসাগৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৰিকা দলঙৰ কাষত চাওলুং চুকাফা ন্যাস সমিতিৰ উদ্যোগত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে উদযাপন কৰা হৈছে অসম দিৱস। এই উপলক্ষে পুৱাই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজক একত্ৰিত কৰি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰী সুদৃঢ় কৰা চাওলুং চুকাফাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তৰ্পণ কৰা হয়। মানক মচয় কোম মানটোক মচয় খেন তিথিন দিমান দিহক তিতাং চাকচন ৰো চাকচন খাম শিৱে মেৰে নমতেম ক কাইতেম লাও খাইতেম জিখাও সংসাৰ ৰাও ক কানেও কাটেও কুঞ্জন কিন খাব আজি এইদৰেই চুকাফা দিৱস শিৱসাগৰতো উদযাপন কৰা হৈছে। গোলাঘাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ চুকাফা ক্ষেত্ৰত পালন কৰা হয় চুকাফা দিৱস। চাওলুং চুকাফা দিৱস স্থায়ী আয়োজক সমিতিৰ উদ্যোগত পালন কৰা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰি চুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে গোলাঘাট জিলাৰ উপায়ুক্ত মৃগেশ নাৰায়ণ বৰুৱাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
সাপ দেখুৱাই বিভিন্ন ৰোগ উপশমৰ ঔষধ দি ফুৰোতে জালত পৰিল এজন স্বয়ম্ভূ চিকিৎসক ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি স্বয়ম্ভূ চিকিৎসক কিংবা বেজ মুক্তাৰ আলীক গতাই দিলে বন বিভাগক ক'ত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো চাওক সাপ দেখুৱাই ৰোগীক চিকিৎসা ৰাইজৰ ৰোষত স্বয়ম্ভূ চিকিৎসক গহপুৰৰ ২ নং নাহৰণি গাঁৱৰ এই ঘটনা সহজ সৰল লোকসকলক সাপ দেখুৱাই বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধ দিয়াৰ নামত বুজন পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল মুক্তাৰ আলী নামৰ এই লোকজনে হোজাই জিলাৰ লংকা পেট্ৰল পট্টিৰ স্বয়ম্ভূ চিকিৎসকজনে বিভিন্ন ৰোগৰ উপশমৰ ঔষধ দি ফুৰোতে আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে ২ নং নাহৰণি গাঁৱৰ একাংশ সচেতন যুৱকে পিছত ই ক'লে যে সাপ দেখুৱাই মই সাপ দেখুৱাৰ কাৰণে মই সাপটো প্ৰথমতে চালোঁ সাপটো চোৱাৰ পিছত গম পালোঁ এইটো সাপটো হেৰি সাপ নহয় বিষাক্ত লগে লগে মই সৌৰভ বৰকটকীলে কথা পাতিলোঁ তাৰপৰা নিশান্ত দালৰ কথা পাতিলোঁ সিহঁতে এইবিলাক ফৰেষ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে আৰু সাপটো বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰা হ'ল এইটো এটা ভাল কাম হ'ল সাপটো উদ্ধাৰ কৰাটো আৰু ২ নম্বৰতে মানুহখিনি অন্ততঃ গম পালে কি এইবিলাক প্ৰলোভন দিয়া মানুহৰ পৰা হ'ব লোকজনক আবদ্ধ কৰি বন বিভাগৰ হাতত গতালে গাঁওবাসীয়ে ইতিমধ্যে বন বিভাগে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন অনুসৰি স্বয়ম্ভূ চিকিৎসক বেজ মুক্তাৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কি কাম কৰিছে জীৱকুলৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ সহ্য নহয় আমাৰ আমি জীৱক যিমান পাৰোঁ আমি ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ জৰুৰী আৰু কৰ্তব্য মানুহ হিচাপে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি কৈছে গতিকে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱে যেতিয়া এনেকুৱা কাম কৰে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ সহ্য নহয় তেতিয়া নাহৰণি গাঁৱৰ একাংশ সচেতন যুৱকৰ সচেতনতাৰ বাবেই স্বয়ম্ভূ চিকিৎসক মুক্তাৰ আলীৰ ভুৱা বাজিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বহু লোক গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মধ্যপ্ৰদেশৰ শিহৌৰৰ গ্ৰামাঞ্চলত কৰোনাৰ টিকাক লৈ গাঁওবাসীৰ মাজত দেখা গৈছে বিশেষ উৎসাহ আৰু সুন্দৰী গাঁও আৰু ইয়াৰ লগতে আশে-পাশে থকা গাঁওসমূহত গাঁওবাসীয়ে লোকগীতৰ জৰিয়তে কৰোনাৰ টিকা ল'বলৈ ৰাইজক জনাইছে আহ্বান এশ শতাংশ টিকাকৰণৰ আনন্দ গাঁৱে গাঁৱে কৰোনাৰ গীতেৰে আহ্বান সকলোৱে মিলি ভেকচিন লওক ভাইসকল কাৰণ টিকাই হল সঞ্জীৱনী আপুনি ললেনে মধ্যপ্ৰদেশৰ শিহৌৰৰ চন্দেৰী গাঁও আৰু তাৰ আশে-পাশে থকা গাঁওসমূহত কৰোনা টিকাকৰণ অভিযান চলাই থকা হৈছে ইয়াৰ বাবে গাঁওবাসীক সজাগ কৰিবৰ বাবে খোদ চন্দেৰী গাঁৱৰ গাঁওবাসী ওলাই আহিছে যিয়ে নিজৰ লোকগীতেৰে কৰোনা টিকা ল'বলৈ আহ্বান জনাই আছে ইয়াৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে মালবী ভাষাৰে প্ৰস্তুত কৰিছে এটা কৰোনাৰ গীত प्रधानमंत्री मोदी जी की भी यही अपील है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी यह अपील है तो हम ग्रामवासियों ने एक अनोखे अंदाज में लोकगीत गा करके देशवासियों को ग्रामवासियों को गांव-गांव जाकर के ढोल मजीरा के साथ वैक्सीन लगाने की अपील कर रहे हैं সমগ্ৰ দেশজুৰি সম্প্ৰতি 100% টিকাকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে মানুহেও এতিয়া বুজি উঠিছে যে কৰোনাৰ দুয়োপালি টিকা লোৱাই অতি প্ৰয়োজনীয় চন্দেৰী গাঁও আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা গাঁওসমূহ সম্প্ৰতি 100% টিকাকৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পথত बाकायदे नियम का पालन कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं लाइन से महिलाएं की अलग लगी है पुरुष की लाइन अलग लगी है और बाकायदे वैक्सीन का काम प्रारंभ है और मुझे उम्मीद है कि ये गांव पूर्ण रूप से आज वैक्सीन लग जाएगी इतना डोज है कि गांव पूरा हो जाएगा কৰোনা মহামাৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰোনা টিকা সবাতোকৈ উত্তম উপায় ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টিকাকৰণ অভিযান চলাই থকা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰসমূহেও 100% টিকাকৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে আৰু এতিয়া এই দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত কৰোনাৰ দুয়োপালি টিকা লৈ কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ এই যুঁজখন আমি কৰিব লাগিব আৰু শক্তিশালী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 নেটৱৰ্ক
প্ৰাইম টাইম 18ত এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বিৰতিৰ